युद्धः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। આજે એક બહુ સરસ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં સવારે આવ્યો હતો. વોટ ઇઝ બ્રહ્મ સમાન? Those who really want to know what is Brahmasaman, you have to understand certain concepts before you understand what is Brahmasaman. You have to go through the first and second grade to reach to the PhD level. What is life? What is before life? And what is after life? These are the few concepts we will be talking about today. Now the first question arises. How did you come in this world? Who gave you birth? Can someone answer this, please? Sorry? Whatever you karma deeds according to No, but who gave you birth in this world? Sriji Baba, Sriji. So you directly agree. Your mother, right? And who gave birth to your mother? So it goes back to a point. When the first woman gave birth to the first born child on this earth, right? Now who gave birth to that woman? Can you answer me? God. It's the supreme power we cannot describe in words. Yeah. It's the supreme power which we cannot describe in words, who gave birth to our ancestors and so on, lineage, right? Now the second question arises, what happens during life? We are so caught up by educational stress, financial stress, family stress, all these kind of things which tie our feet and don't let us allow going further in bhakti. આપણે બધાએ નોટિસ કર્યું હશે બચપનથી, બાલ્યાવસ્થાથી, when our mother આપણને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ઠાકોરજીના ચરણસ્પર્શ કરાવે ત્યારે મનમાં શું જિજ્ઞાસા થાય છે, શું જાણવાની ઈચ્છા થાય છે, આપણે કેમ કરીએ છે, રાઈટ? એ કેમ કરીએ છે એ એક ક્વેશ્ચન થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન્સને અરાઇઝ કરે છે. આપણે કેમ કરીએ છે? વોટ ઇઝ ધ સાયન્ટિફિક રીઝન? વોટ ઇઝ ધ લોજિકલ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ? એજ્યુકેશન, આપણું ઉપનિષદ એમ કહે છે, આહાર નિદ્રા ભયમે ધુનંચ સામાન્ય એતદ પશુભિર નરાણામ જ્ઞાનમ હિ તેષામ અધિકો વિશેષઃ જ્ઞાનેન હિના પશુભિ સમાના. ફૂડ એન્ડ વોટર એનિમલને પણ જોઈએ સર્વાઈવ કરવા માટે અને હ્યુમનને પણ જોઈએ. તો વોટ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન હ્યુમન એન્ડ એનિમલ? Ability to think, right? It's the knowledge which makes us distinct from animals. This is the only one thing which makes us distinct than animals. Now, what knowledge should be attained? I think knowledge should be attained to a certain limit, because more of knowledge gives rise to ego, to Gaman, to Abhiman, right? So, to perform bhakti, knowledge is required up to a certain limit, a certain level, not more than that. The rest is love, affection, and it's all beautiful. Now, one of the main questions is, what happens when you die? What happens after life? Can someone answer this? What is done by Brahma, what he lives his lives.
Yeah, but what happens after you die? Either you go to hell or you go to heaven. Only reward. So, what actually is hell according to you? Is being born into a life in the next one. Yeah, Which is not true. good. That is true. According to me, birth on this earth itself is a hell. As you all may know. Do you agree? If you do bhakti, then No. પણ આપણા જે લાસ્ટ જન્મના કર્મ છે બેઝડ ઓન ધેટ બરાબર છે વી આર રીબોર્ન બરાબર છે અને ભક્તિ ઇઝ ધી ઓનલી થિંગ જે આપણને છુટકારો અપાવે છે આ હેલિશ લાઈફથી તદાકાલ પ્રવાહસ્તા દેહ ચિત્તા દયોપિત કલયુગનો પ્રવાહ જે છે એ સૌથી વધારે પ્રવાહ મને દેખવામાં લાગે છે કે આ માણસની વિચારધારામાં આવ્યું છે એ વિચારધારા ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ જેલ એ આપણને બંધ કરીને રાખે છે ડેવલપમેન્ટ દરેક જગ્યાએ થઈ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ટેકનોલોજીમાં બધી જ જગ્યાએ થઈ છે પણ માણસનું જે મગજ છે જે બ્રેઇન છે એ એના માટે જેલ બની જાય છે બર્થ આપણું થાય લાઈફ આપણે આખી સ્પેન્ડ કરી દઈએ પછી ભગવાનના ઘરે જઈએ અને ત્યાંથી પાછા કર્મના બેઝ ઉપર રીબોર્ન થઈએ તો બેઝિકલી આ સાયકલ નેવર એન્ડિંગ છે પુષ્ટિમાર્ગ શું બતાવે છે બ્રહ્મ સંબંધ બ્રહ્મ એટલે શું સુપ્રીમ પાવર જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ તો આ બધા જાણો જ છો પણ પુષ્ટિમાર્ગની જે ફિલોસોફી છે ઇટ કોન્સન્ટ્રેટ્સ ઓન પરબ્રહ્મ અનડિવાઇડેડ એનર્જી પ્યોર એનર્જી બરાબર છે એ બ્રહ્મ સાથે સંબંધ કરાવવું જીવને એ રિયલાઇઝ કરાવવું કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અને કૃષ્ણ તવાસ્મી કૃષ્ણ આ જે શરીર છે આ જે મન છે આ જે મટીરિયલિસ્ટિક ઓર ઇમટીરિયલિસ્ટિક જે પણ વસ્તુઓ છે ઇટ્સ ઓલ યોર્સ ઇટ્સ ગિવન બાય યુ આપણી આ બોડી છે એ ભગવાને આપણને રેન્ટ કરી છે ઇટ્સ નોટ અર્સ તો આપણનું આ ફરજ બને છે કે વી કીપ ઇટ ક્લીન એન્ડ પ્યોર કૃષ્ણ તવાસ્મીનું આ મિનિંગ થયું હવે એનાથી આગળ શું આવે છે સરેન્ડર થવું એટલે શું આજે બીજું ક્વેશ્ચન હતું એક સવારે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ આજે મેં પહેલા પૂર્વમાં પણ કીધું હતું આપણે બધા કહીએ છે તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં તનુજા અને વિત્તજા બે જાતની ભક્તિ હોય છે તનુજા એટલે કે આપણે જે તનથી કરી શકીએ એ એટલે કે સેવા પુષ્ટિ માર્ગમાં અને વિત્તજા એટલે કે જેમ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ બહાર કંઈ મોલમાં ગયા શોપમાં ગયા તમે કોઈ વસ્તુ કોઈ ટોય કોઈ મટીરિયલ જોયું કપડાનું કે જે વખતે આપણે સોચીએ કે ઠાકુરજીના લાયક છે આ અંગીકાર કરાવવા લાયક છે દેટ્સ વિત્તજા ભક્તિ તન પછી મન મન એટલે આપણે મનથી સોચીને ઠાકુરજીને એ વસ્તુ સમર્પિત કરીએ છીએ તો તન તો લાગ્યું જ લાગ્યું સેવામાં મન પણ લાગી ગયું અને ત્રીજું આવે છે ધન જે સૌથી વધારે ઈગોનો કારણ કલયુગમાં બને છે એ ધન છે જ્યારે માણસ આ ત્રણેય વસ્તુને સેવોપયોગી બનાવી દે છે ત્યારે ભક્તિ એની પ્રબળ થાય છે અને એ મોક્ષની તરફ દોડવા લાગે છે મોક્ષ એટલે શું એક બહુ હાયર કોન્સેપ્ટ છે મોક્ષ એટલે શું જન્મો જન્મના બંધનથી છૂટી જાઓ બરાબર રાઈટ જન્મો જન્મના બંધનથી આ વિશેષ સાયકલથી છૂટવું પરબ્રહ્મ જે સુપ્રીમ એનર્જી છે એ એક ફાયરની જેમ છે જેનામાંથી ઉડેલા સ્પાર્ક્સ કે એમ્બર્સ જેને આપણે કહી શકીએ એ જીવ છે એનો એક્ઝિસ્ટન્સ ક્ષણ માત્રનો છે લિમિટેડ ટાઈમ સુધી છે આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલા ટાઈમ જીવવાના છે એટલે આ જીવનને આપણે સાર્થક બનાવવાનું કામ આજથી શરૂ કરવું પડે આપણને મોક્ષ એટલે કે શું મહાપ્રભુજી શું બતાવે છે
પુષ્ટિ માર્ગે હરિર દાસ્યમ ધર્મ, હરિનો દાસ થવો એ પુષ્ટિ માર્ગનો ધર્મ. અર્થો હરિરેવહી, અર્થ આપણી સંપત્તિ શું છે? હરિને આપણે પાઈ લીધું એ આપણી સંપત્તિ છે. કામો હરેર ધૃદક્ષૈવ, આપણી કામના શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ એ આપણી કામના છે. અને મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ્રુવમ, જીવન પર્યંત સેવા કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું અને તદુપરાંત મોક્ષ પછી પણ સેવા કરવી, આ પુષ્ટિ માર્ગની ભક્તિનો એક મોક્ષનો પ્રકાર છે. આ વિલક્ષણ એક માર્ગ એવો મહાપ્રભુજીએ આપણને બતાવ્યું છે. બીજા આપણને મોક્ષ સુધી જરૂર લઈ જાય, પણ એ લવ, એ અફેક્શન જે મોક્ષ પછી પણ નિરંતર સેવા કરવાનો લાવો મળે, એ મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને આ કલયુગમાં આપણને બતાવ્યું છે. આ મોક્ષ અટેન કરવા માટે બહુ મોટી રેસ છે, જેમાં બધા જ વૈષ્ણવો, ઇવન જેટલા ધર્મના ફોલોવર્સ છે, અને હું તો માનું છું કે કોઈ પણ નાસ્તિક છે જ નહીં. વિશ્વાસ કરવું એ આસ્તિકતાનું ઉદાહરણ છે. નાસ્તિક એટલે નથી કારણ કે એ કોઈમાં નહીં તો પોતામાં માને છે, અને એ પોતે કોણ છે? પરબ્રહ્મનું રૂપ છે કે નહીં? તો એ નાસ્તિક કેવી રીતે હોઈ શકે? આપણે જેમ જમીન ઉપર ઘાસ ઉગેલી જોઈએ, પરબ્રહ્મની શક્તિનો એક ઉદાહરણ અગર જોવું હોય તો જ્યારે આપણે ફ્લાય કરતા હોઈએ, પ્લેનમાં હોઈએ, ત્યારે આપણે ઉપરથી સિવિલાઇઝેશનને જોઈએ તો આપણને જમીન ઉપર ઘાસ જેવું જ દેખાય છે. એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આટલી ભીડમાં સ્ટેન્ડ આઉટ કરવા માટે ઠાકોરજીના સન્મુખ શું કરવું? આપના પાસે અગર આટલી બધી ભીડ જમા થઈ જાય, એમાંથી એવું કોણ આપને દેખાશે કે જે એમાંથી વિલક્ષણ હશે, સેપરેટ હશે? એના માટે એક જ સાધન છે, પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસનની અવસ્થા ભક્તિ સુધી પહોંચવાની. સૌથી પહેલા આપણે સેવા કરતા થઈએ, જેમ બોધ થવા લાગે, મોટા થવા લાગે આપણે, ત્યારે પ્રેમ થાય ઠાકોરજીથી. અહીં બહુ બધા વૈષ્ણવોથી સાંભળ્યું, મને ઠંડી લાગે છે ત્યારે હું ઠાકોરજીને ગદ્દલ ધરાઈ દઉં છું, મને ભૂખ લાગે છે ત્યારે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાઈ દઉં છું. આ પ્રેમ છે. તદુપરાંત આસક્તિ, ડેડિકેશન, એનું જન્મ થાય છે. મેં આજે ભોગ ધર્યું નથી એટલે હું પ્રસાદ નહીં લઉં. ઠાકોરજીને આજે મારા વજનથી શ્રમ પડ્યું, ઠંડી લાગી, તો હું આજે કંઈ ગરમ નહીં પહેરું. આઈ વિલ ફીલ ધ સેમ થિંગ. આ ડેડિકેશન છે. અને ત્રીજી વસ્તુ એ વ્યસન. જ્યારે આપણે સેવા ના કરીએ તો આપણું દિવસ પૂરું ના થાય, આપણને અધૂરું લાગે. એ પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન, વ્યસનની અવસ્થા કૃષ્ણની આવી જાય, આપણું રોમ રોમ કૃષ્ણ કરીને પુકારે છે. આપણને જરૂરત છે તો બસ આંખ બંધ કરીને એ સંગીતને સાંભળવાની. એ આપણે કોઈ કરતા નથી, કારણ કે લૌકિક લાઈફમાં એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયા છે આપણે. અને અપ્રોચ જે સેવા કરવાની છે એ એટલી ચેન્જ થઈ ગઈ છે કલયુગમાં. હું આટલું કરું છું, હું આટલું બનાવું છું, આ મારાથી થતું નથી, આઈ ડોન્ટ ફીલ ઇટ્સ રાઈટ. ઠાકોરજીએ મને ચૂઝ કરીને બોલાવ્યું છે, ઠાકોરજી જ કરાવે છે અને ઠાકોરજી જ કરાવશે આગળ. આ અપ્રોચ હોવી બહુ જરૂરી છે. પુષ્ટિ માર્ગ એ હ્યુમિલિટીથી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને ઠાકોરજી સુધીના દરવાજા સુધી પહોંચાડવાનું કામ એ ગુરુનું હોય છે. એટલે ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે પરસ્પર રિસ્પેક્ટનો એક ભાવ, હ્યુમિલિટી હોવી ખરેખર બહુ જ જરૂરી છે. અને ગુરુની વાત નીકળી જ છે એટલે મારા મનમાં એક શેર આવે છે, એવું નાનાની આજ્ઞા હોય તો આપ સૌને સંભળાવી દઉં એક વખત. તૃતીય ગ્રહ માટે એટલું જરૂર કહીશ, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. So I hope
કે બ્રહ્મ સંબંધનો અર્થ આપ સૌને હૃદયાભિરૂઢ થયું હશે, અને ઇફ નોટ આપ મને હમણાં સુધી કહી શકો છો કઈ કોન્સેપ્ટ અગર રહી ગયું હોય તો? આટલું જ કહેતા બસ એક હંમેશા સદા વિનંતી કરું છું, પ્રસન્નોસ્તુ મે સર્વદા દ્વારકેશ. શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુ યુગલ સ્વરૂપથી સદૈવ વરદ મુદ્રાનો શ્રેયસ આપણા માથા ઉપર રાખે, આશીર્વાદ આપતા રહે નિરંતર, અને અમે લોકો નિરંતર દ્વારકાધીશ પ્રભુની સેવામાં એવી રીતે જ તત્પર રહીએ એ શુભકામના અને મંગલ કામના સાથે મારા અલ્પ વક્તવ્યના સુમન શ્રી પ્રભુના ચરણોમાં અર્પિત કરતા, શ્રી ગુરુના ચરણમાં સમર્પિત કરતા હું અલ્પ વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणलेश, श्री शारदेश येश प्रणत सुवेश त्वयि नतिर्मे. जैसे कि पूर्व में सिद्धांत बाबा ने कहा कि ब्रह्म संबंध का क्या अर्थ है, I would like to add some points into it. I would like to add a layman's point into it and some more, जिसको हम कहते हैं दृष्टांत, वो मैं और ऐड करना चाहूँगा. कि जैसे कि पूर्व में सिद्धांत बाबा ने बताया कि इट्स एन एडमिशन टू अ स्कूल वेयर यू गेट एजुकेटेड, राइट? सो ब्रह्म संबंध क्यों लेते हैं, उसका लेमेंस पॉइंट क्या है, एक वो मैं आपको समझाऊंगा. हम स्कूल में क्यों जाते हैं? व्हाई डू वी गेन नॉलेज इन स्कूल? कोई बताएंगे? Do you seriously feel you want to make your life better with education in schools actually? Big surprise, because education, you need to have education to do any other things. Exactly. Just to earn a living. Yeah, exactly, that is my point. To earn a living. तो ब्रह्म संबंध कोई क्यों लेना चाहेगा? उसमें ऐसी क्या चीज मिल रही है आपको कि ब्रह्म संबंध लेने की जरूरत पड़ रही है? और कोई सेवा क्यों करेंगे? To achieve the Parabrahma. Exactly, I'm coming to that point. ब्रह्म संबंध कोई आप बच्चों को जब सिखाएंगे, जब आपको बच्चे पूछेंगे कि ब्रह्म संबंध क्यों लेना है, तो आप बच्चों को आप ये जवाब देंगे कि परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए. उनको पता ही नहीं चलेगा कि परब्रह्म क्या है. सो आप उनको इस तरह से समझाइए. यहाँ जो यूएस में हम जो देख रहे हैं कि तकलीफ पड़ रही है, वो ये पड़ रही है कि बच्चों को सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं हैं, और अगर क्लियर भी हैं कॉन्सेप्ट्स तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को सिखाने का तरीका गलत हो रहा है. द मेन प्रॉब्लम इज दैट. तो ब्रह्म संबंध क्यों लेते हैं, वो एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो हमारे पास जन्म के जो डीड्स, जो कर्म जो बोलते हैं, वो हैं जो अच्छे बुरे कर्म हैं. हमारी लाइफ अच्छी होती जाती है क्योंकि वो पुराने जन्म के हमारे कर्म का संचय है, उस वजह से हमारी लाइफ अच्छी है. और खराब जो हमारी लाइफ है वो पुनर्जन्म के खराब कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उसकी वजह से है. जैसे कि पृथ्वी लोक को कहा जाता है शास्त्रों में मृत्यु लोक है. हम मृत्यु लोक पे इसलिए फेंके जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म के जो हमारे दुष्कर्म हैं उनका भोग हम यहाँ करेंगे. जैसे सिद्धांत बाबा ने बताया कि हेल इज ऑन अर्थ, उसी तरह से. तो वो परब्रह्म क्या है, पहले मैं ये भी एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप जब यंग हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, तब बॉनफायर करते होंगे, या ठंडी लगती है तब बॉनफायर करते होंगे. तो उसमें से जो बॉनफायर में से जो तिनके निकलते हैं वो हम हैं, और जो बॉनफायर है वो परब्रह्म है. तो हमारा जन्म भी उसी तरह से परब्रह्म में से ही हुआ है, और उसी में हमको विलीन हो जाना है. ये एक लाइफ की साइकिल है. और उसके बीच में
84 लाख योनि में हमको जन्म लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स, जो पिछले जन्म की हैं। और साइंस भी ये प्रूव करता है कि देयर आर 8.4 मिलियन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो वो भी यही बात की तरफ जा रहे हैं कि इतने सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम बारंबार जन्म लेते रहते हैं। तो वो जन्म की साइकिल कैसे तोड़नी, वहाँ मोक्ष कैसे प्राप्त करना। तो आप बच्चों को ये सिखाएं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें सेवा की आवश्यकता होती है। वो कैसे कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने, जैसे कि नाना बताते हैं कि महाप्रभु जी को ये गारंटी और वारंटी दी थी कि जो मेरी शरण में आएगा ब्रह्म संबंध लेके, उसको मैं कभी त्याग नहीं करूँगा। और श्री श्रीजी बाबा हैं, श्री द्वारकाधीश प्रभु हैं, सभी जो स्वरूप हैं वो परब्रह्म का एक पार्ट हैं, परब्रह्म ही हैं। तो उसी तरह से जब वो हमें गारंटी दे रहे हैं कि आप ब्रह्म संबंध लीजिए, तो मैं आपको ये पुनर्जन्म की साइकिल से बाहर आने में मैं आपकी मदद करूँगा। वो कब के सेवा करने से आप ईगो का दमन करते हैं। उस तरह से सेवा जब आप करेंगे तो सेवा में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं विच मेक्स योर लाइफ बेटर ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप पंचांग प्रणाम करते हैं, पंचांग दंडवत करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो योग का एक आसन है, पतंजलि योग जो है उसका एक आसन है कि आप जब सुबह उठते हैं तो ब्लड प्रेशर की आप साइंटिफिकली देखें तो ब्लड प्रेशर की सबसे पहली प्रॉब्लम सुबह सुबह होती है। आप अगर प्रॉपर पोजीशन में बेड से नहीं उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 120 to 150 तक राइज हो सकता है। तो उस तरह से जब आप नमन करते हैं ठाकुर जी को, और ये भी कहा जाता है कि फीट में रहता है क्योंकि आप पिलो पे सोते हैं, तो जब आप नमन करते हैं तो दैट ब्लड फ्लोज फ्रॉम योर फीट टू योर हेड। उसी तरह से आप दिन स्टार्ट करते हैं अपना दंडवत करके ठाकुर जी को। उसी तरह से जैसे सिद्धांत बाबा हमेशा बताते हैं कि झाड़ी भरते हैं, तो झाड़ी का जो मुख होता है वो एकदम संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। तो जब आप झाड़ी भरते हैं तब आपका कंसंट्रेशन आप उसमें लगाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ योगिक क्रिया। पंचामृत कराते हैं। पंचामृत अगर आप बच्चों को, इन्फेंट्स को दें तो उनकी हेल्थ बेटर होती है, क्योंकि जो फैट्स, जो प्रोटीन्स, जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सब उनको उस पंचामृत में मिलते हैं। घी आ गया, हनी आ गया, हनी एलर्जी से बचाता है, घी में फैट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको अलग अलग चीज़ों से बचाते हैं। लाइकवाइज सेवा जो भी है वो आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, दैट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए पुष्टि मार्ग को पाथ ऑफ ग्रेस कहा जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेस यू अटेन मोक्ष। मोक्ष क्या है? अब मैंने जैसे पूर्व में बताया कि आपको 84 लाख योनि में से बाहर निकलने के लिए वही मोक्ष है। तो सेवा करते करते आप उस तरह से ट्रेन हो जाएंगे कि आप कुछ खराब कर ही नहीं पाएंगे। तो वो जब आप खराब नहीं कर रहे हैं तो आपको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो पुनर्जन्म की साइकिल से आप उस तरह से निकलेंगे। एक और चीज़ सिद्धांत बाबा ने पूर्व में कही कि ज्ञानेन हीन पशुभिर समानाम, उसमें मैं एक और दृष्टांत ऐड करना चाहूँगा। ज्ञानेन हीन तो है, धर्मेन हीन पशुभिर समानाम भी होता है, वो भी शास्त्रोक्त ही है। उस तरह से धर्म का जो फॉलो करते हैं, धर्म भी क्या है? धर्म ये है कि एक पर्टिकुलर तरीका अपन फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उस तरीके से अपन फाइनल अटेनमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैल्वेशन, वो सैल्वेशन तक अपन पहुंच रहे हैं। धर्म में अपन कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं जिसका सबसे पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग फॉलो करने से आपको मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, आपको डे टू डे लाइफ में भी इतनी प्रसन्नता होगी जब आप सेवा करेंगे। जैसे सिद्धांत बाबा ने बताया कि तनुजा वित्तजा सेवा है, और उसके अलावा एक पराभक्ति का भी प्रकार है। पराभक्ति में ये है कि आप श्री प्रभु के ही अंदर अपने आप को लीन कर दें। जैसे कि मैंने भी पूर्व में कहा कि परब्रह्म से ही आप उत्पत्ति आपकी हुई है, परब्रह्म में भी आप समा जाएंगे। उसी तरह पराभक्ति का वो प्रकार है जब आप अपने आप को प्रभु के स्वरूप में, जो प्रभु का स्वरूप है उसका आप महात्म्य जाने, उसके जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं वो आप जाने, तो आप
उनके ही स्वरूप में अपने आप को लीन कर पाएंगे। वो एक बहुत आगे का क्रम है, उस तक पहुंचने के लिए तो शायद अभी हमारा भी सामर्थ्य नहीं है। तो बस ये एक्स्ट्रा का मैं और नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी के लिए। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच बाय सेइंग दैट कि आप सेवा करें और ठाकुर जी के सुख का विचारें, तो ठाकुर जी अपने आप ही आपके सुख का ध्यान रखेंगे। मैं यही कहते हुए अपने अल्प वक्तव्य को विराम देता हूँ। श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा બધા જ ભગવદીય વૈષ્ણવજન હવે તો તૈયારી કરવાની છે કે હવેલી બંધાવી દઉં શ્રીજી તારા નામની. ખરેખર શ્રી મહાપ્રભુજી જે સિદ્ધાંતની ચર્ચા અનેક ગ્રંથોમાં બતાવે છે, એમાંના અમુક સિદ્ધાંતોની ચર્ચા આપણે પૂર્વમાં શ્રવણ કરી. વલ્લભની વાણી એ હંમેશા બહુ સૂત્રાત્મક હોય છે. જેમ કે શાસ્ત્રે કહ્યું કે અપાણી પાદો જવનો ગ્રહિત્વા, ભગવાનને હાથ પગ નથી. અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યો જવનો ગ્રહિત્વા, દોડીને પકડે છે. હવે અહીંયા કન્ફ્યુઝન થયું કે એક લીટી આગળની એમ કે છે કે હાથ પગ નથી અને દોડીને પકડવાની વાત બીજી જ પંક્તિમાં આવે. આને મહાપ્રભુજીએ નામ આપ્યું છે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા. જે વસ્તુ દેખાતી હોય અને જે વસ્તુ પાછળ હોય એ આ જગતની સૌથી મોટી પ્રભુની લીલા છે. મને આજે વિષય આપ્યો છે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય પર બોલવા માટે. આ ત્રણેય વિષય એવા છે કે 3 દિવસ એક વિષય ચાલે એટલે આખી ભાગવત સપ્તાહ થાય. પણ નટશેલમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. સૌથી પહેલા પ્રશ્ન આવ્યો ધર્મનો, કે ધર્મ એટલે શું? મેં ગઈકાલે પણ પરમ દિવસે પણ રિચમન્ડની અંદર આ વાત કરી હતી કે ધારય અનેન ઇતિ ધર્મઃ. જેને જીવનમાં ધારણ કરવામાં આવે, જેને જીવનમાં આત્મસાત કરવામાં આવે એનું નામ છે ધર્મ. અને એ ધર્મ કે જે ધર્મની અંદર આપણે આપણા જીવનને સમર્પિત કર્યું હોય. ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતાનું જ્યારે વાંચન કરીએ ત્યારે એક વસ્તુ વારંવાર દેખાતી હોય છે કે અર્જુનને અનેક ઉપદેશ આપે અને અર્જુન ઠંડા થઈ જાય. અનેક જ્ઞાન માર્ગ આપ્યો અને ઠંડા થયા, ભક્તિ માર્ગ આપ્યો ઠંડા થયા, કર્મ માર્ગ આપ્યો ઠંડા થયા. તો ભગવાન વિચારે છે કે આ જીવને આટલું બધું જ્ઞાન આપી રહ્યો છું તો પણ આ ધીરે ધીરે કરીને અહંતા મમતા બાજુ કેમ ઢળી રહ્યો છે? ભગવાન કૃષ્ણ પણ એક ક્ષણ માટે વિચારમાં પડી ગયા કે આ અર્જુન ખબર નથી પડી રહી કે આના મનમાં શું ચાલે છે.
અને છેલ્લે પ્રભુ સમજી ગયા કે આનો અહંકાર તોડવા માટે આને યુદ્ધ ભૂમિમાં લઈ જવો જ પડશે. અને પ્રભુએ ત્યાંથી રથને હંકાર્યો છે અને સેનાની મધ્યમાં લઈ જઈને ઊભો કર્યો. ત્યારે અર્જુન બધા જ હથિયાર છોડીને હાથ ઉપર કરીને ઊભો થઈ ગયો છે. મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વતી સંજય. ત્યારે ભગવાનને કહે છે કે તમે મને શું કામ અહીંયા બધાને મારવા માટે લાવ્યા છે? બધા મારા જ છે. તો ભગવાને બહુ જ સુંદર એક જવાબ આપ્યો છે કે આ યુદ્ધ તારો અને પરિવારનો નથી, આ ધર્મ અને અધર્મનો યુદ્ધ છે. અને એ જ ધર્મ આપણે જીવનમાં આત્મસાત કરવાનો છે કે જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને બતાવ્યો છે. અને જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ ષોડશ ગ્રંથની અંદર જે ધર્મ બતાવ્યો એ જ ધર્મ આપણે આત્મસાત કરવાનો છે. બીજા અર્થમાં કહીએ તો એ સિવાયના બીજા ધર્મ, ધર્મથી તાત્પર્ય છે દેહ ધર્મ અને આત્મ ધર્મ, એ સિવાયના આપણા દેહના ધર્મ છે એ તમામ અધર્મ છે. હવે તમે કહેશો કે દેહના ધર્મ અધર્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? દેહ વગર તો ધર્મ શક્ય જ નથી. અહીંયા જ મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, જેમ સિદ્ધાંત બાબાએ પૂર્વમાં કહ્યું કે તન મન ધન એ બધું આપણે પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ અને પ્રભુ એનું દર્શન કરીને, પ્રભુ એનું સુગંધ લઈને આપણને પાછું આપે છે. એ આ પુષ્ટિ માર્ગની વિશેષતા છે. મને ઘણી વખત થાય કે આપણે વધારે ભોગ ઠાકોરજીને ધર્યો ને જો ઠાકોરજી ખાવાનું ચાલુ કરી દે, અરોગવાનું ચાલુ કરી દે તો આપણે ધીરે ધીરે એને ઘટાડી દઈએ. જેમ દૂધઘર તો બહુ ઘટી ગયું છે, ગળ્યું તો ઘટી જ ગયું છે. પણ જો પ્રભુ અંગીકાર કરવાનો, અરોગવાનો પ્રારંભ કરે તો કદાચ આપણી વિચારધારા બદલાઈ પણ શકે. પ્રભુ સમજે છે કે મને શું આ દુનિયાના વ્યક્તિ આપવાના છે, શું મારી પાસે નથી કે હું એમના પાસે અરોગવા માટે જઉં. પ્રભુ એકમાત્ર આપણા પર કૃપા કરવા માટે આપણી પાસે પધારે છે. અને આ જ વાત આપણો આશ્રય સમજાવે છે. સૌથી પહેલા જો દ્રઢાશ્રય હોય તો વ્યક્તિ વિવેક અને ધૈર્ય સુધી પહોંચી શકે. આજે સૌથી મોટી, ઘણા લોકો અહીંયા અમને કહે છે કે બાળકોની તકલીફ છે, બાળકોની તકલીફ છે. શરૂઆતમાં ઘણીવાર એવું હોય જ્યારે મારા બંને બાળકોને હું કહું કે ભાઈ સંપ્રદાયનું ભણવું પડશે અને સેવામાં જવું પડશે, એટલે બહાના કાઢે કે હમણાં ક્રિકેટનો ટાઈમ છે, હમણાં ટ્યુશનનો ટાઈમ છે. તો હું કહું કે ના, એ પ્રાયોરિટી પહેલા જાઓ. જતા 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 જ્યારે બધા અનુભવ થવા લાગ્યા પછી બંને જણે એક દિવસ મને કહ્યું કે હવે અમારે કશું કરવું છે. તો મેં કીધું આ 5 ગ્રંથ પહેલા વાંચો અને આટલા મંત્રો છે એનો જાપ કરો. ધીરે ધીરે એક પૂરું થયું પછી હવે લગની લાગી, આ કરીએ તે કરીએ. અને બંને સાહિત્યના વારસામાં છે એટલે સાહિત્ય તો એમના જન્મમાં પ્રાપ્ત થયું. નાનાલાલજીએ હેરી પોટરનું કોમેડી વર્ઝન લખ્યું છે, બેરી લોટર. આને વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ અને યજ્ઞ પરંપરા ઉપર લખ્યું છે. પછી રુચિર સાધન પ્રેમા ચેતી, રામાનુજ અને મધ્વ સંપ્રદાયનો આ એક સિદ્ધાંત છે. સૌથી પહેલા રુચિ જાગૃત થાય, ત્યાર પછી સાધન શરૂ થાય અને ત્યાર પછી પ્રેમ થાય છે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ વાતને થોડી રિવર્સ કરી, પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન. પ્રેમથી વસ્તુની શરૂઆત થાય છે, ત્યાર પછી આસક્તિ થાય છે અને ત્રીજી વસ્તુ વ્યસનાત્મિકા ભક્તિ થાય છે. દ્રઢાશ્રય દ્વારા
કોઈ પણ ધર્મ હોય એની શરૂઆત દ્રઢાશ્રયથી થાય છે. અને એ આશ્રય મહાપ્રભુજીએ વિવેક ધૈર્ય આશ્રય ગ્રંથમાં ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે લૌકિક હોય કે અલૌકિક હોય, અનન્ય આશ્રય બંનેઓમાં જરૂરી છે. અને જો દ્રઢાશ્રય અનન્ય હોય તો ધીરેથી એ વ્યક્તિ ધર્મમાં સ્વિચ ઓવર થાય. ધર્મ એ વ્યક્તિ પર અંકુશ રાખે છે. આજે કોઈને એક લાફો મારીએ અને બીજો ગાલ ધરે, એનું નામ છે ધર્મ. કોઈ એક લાફો મારે અને એને બીજો લાફો મારવો, એનું નામ પણ છે ધર્મ. તમે કહેશો આ બાબાશ્રી આજે બધું ઊંધું ઊંધું સમજાઈ રહ્યા છે, પણ ધર્મનો મતલબ છે ધારય અનેન ઇતિ ધર્મ. તો એ ધર્મથી ધૈર્યની શરૂઆત થાય છે. જે વ્યક્તિ ધર્મમાં ઓતપ્રોત થાય એને જીવનની અંદર ધૈર્યનો પ્રારંભ થાય છે, એને ધીરજ આવે છે, એમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ ધૈર્ય કઈ વાંધો નહીં, આજે થયું છે ને, આગળ સરસ થશે. એ મુશ્કેલીનો સમય એ ધૈર્યને કારણે ધીમે ધીમે આગળ પસાર થતો જાય છે. અને ત્રીજી વાત છે વિવેક. મહાપ્રભુજીએ વિવેક ધૈર્ય અને આશ્રય સમજાવ્યો. આપણે આશ્રય ધર્મ અને વિવેક પર આવીએ. એ વિવેક પણ બધી જગ્યાએ જરૂરી છે, લૌકિક હોય કે અલૌકિક હોય. આ શબ્દ અહીંયા બોલવા કે ન બોલવા એ પણ વિવેક છે. કઈક વાત કરવી કે ન કરવી એ પણ વિવેક છે. અને એનાથી આગળ વધીએ. ના ના, ઠાકોરજી પાસે ઠંડુ જલ હમણાં નહીં ધરાયો, બહુ ઠંડી છે, એ પણ વિવેક છે. હમણાં ઉષ્ણકાળ ચાલી રહ્યો છે અહીંના પ્રમાણે, તો ઠાકોરજીને સિગડી ના ધરાય હો, ગરમી લાગે ઠાકોરજીને, વિવેક. સખડી ભોગ બહુ જ પાસે ધરી દીધો હોય તો કહીએ કે ના ભાઈ થોડું દૂર રાખો, ઠાકોરજી અરોગતા અરોગતા કદાચ વાડકી હાથમાંથી છટકી જશે તો સિંહાસન બગડશે. વિવેક. વિવેકમાં અનેક પ્રકાર છે, અનેકો પ્રકારના વિવેક છે. એમાંનું સામાન્ય વિવેક એ આપણા લૌકિકમાં પણ કામ આવે અને અલૌકિકમાં પણ કામ આવે છે. ઘણીવાર વ્યક્તિ વિવેકપૂર્વક ઘણું બધું સમજાવવા માંગતો હોય, પણ એનું ધૈર્ય હોય એ ધીરે ધીરે ખૂટતું જાય. અમને ઘણા વ્યક્તિ મળે. હમણાં જ વર્લ્ડ પાર્લામેન્ટમાં ગયા વર્ષે હું વર્લ્ડ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજનમાં આવ્યો, તો અમેરિકા ઇન્ડિયાથી એક ભાઈ, એક સંત મારી સાથે હતા. એ મને કાયમ કે શિવજી બધાથી મોટા. તો મેં કીધું મને વાંધો જ નથી. તો કે ના, તમે સ્વીકારતા કેમ નથી શિવજીને? મેં કીધું કોણે તમને કહ્યું કે હું સ્વીકારતો નથી? હું શિવજીને સ્વીકારું છું. ઇન્ડિયાથી બેઠા અને અમેરિકા અમે ન્યુયોર્ક ઉતર્યા, ત્યાં સુધી એને મારું માઇન્ડ વોશ કર્યું છે કે શિવજી સૌથી મોટા. અને મેં એક જ વાત કરી કે હા ભાઈ, તમારી વાત બિલકુલ સાચી. છેલ્લે ઉતરીને હિંમત હારીને અમે એરપોર્ટ પર જ્યારે સામે બેગેજ લઈ રહ્યા હતા ત્યારે મને કહે છે કે તમે હા હા બધી વખત કરી, પણ તમે તમારી એક પણ વાત મને કરી નથી. મેં કીધું આ જ બતાડે છે કે બધા જ બધાથી મોટા છે. તો ઘણી વખત વિવેકનો ઉપયોગ કરવો પડે. હવે હું એમ કહું કે ના મારા કૃષ્ણ મોટા, એટલે ત્યાં ક્લેશિશ ઊભા થાય અને આખા પ્લેનમાં અમારે ઘર્ષણ થાય કે મારે શિવજી માટે બોલવું પડે ને કૃષ્ણ માટે બોલે. એટલે દિવસે જેમ જેમ કલાકો પસાર થાય એમ એગ્રેસિવનેસ વધતી જાય.
અને ધૈર્ય મારું પણ ખૂટવા લાગે, એના કરતા એ સમયને થોડો પસાર કરી લીધો. ધૈર્ય અને આશ્રય એની મેતે મજબૂત થઈ જાય છે. વિવેક બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે આ ત્રણેયમાં, કે જેના કારણે સમગ્ર જીવન આપણે ધર્મ તરફ પણ લઈ જઈ શકીએ અને આપણા કર્મ તરફ પણ લઈ જઈ શકીએ. વિવેક જે છે એ પરમાત્માએ બતાવેલો એક વિશેષ સાધન છે. ધૈર્ય છે એ પરમાત્માએ આપેલું એક વિશેષ સાધન છે, પણ આશ્રય છે એ આપણે ડેવલપ કરવાનો વિષય છે. બે વસ્તુ પ્રભુ તરફથી મળી છે અને એક વસ્તુને આપણે સ્વયં તૈયાર કરવાની છે અને એનું નામ છે આશ્રય. આશ્રય આવે તો જ વિવેક આવે, વિવેક આવે તો જ ધૈર્ય આવે. આ ત્રણેય વસ્તુ આવે તો જ ભક્તિનો પ્રારંભ થઈ શકે. અને એ ભક્તિ જેના માટે નારદજીને નારદ ભક્તિ દર્શન લખવું પડ્યું. અને એ ભક્તિની અંદર નારદજીએ પરા અને અપરા અને ઘણા બધા ભક્તિના ભેદો પણ બતાવ્યા છે. એમાં એમણે કર્મનું બાયફર્કેશન વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય પ્રમાણે કર્યું છે. નારદજીએ નારદ ભક્તિ દર્શનની અંદર વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનું બાયફર્કેશન ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. એમણે એમાં લખ્યું છે, જેમ મેં પૂર્વમાં કહ્યું કે વિવેક બંનેમાં જરૂરી છે. પ્રેમ કરનારમાં પણ વિવેક જરૂરી છે અને પ્રેમ કરાવનારમાં પણ વિવેક જરૂરી છે. આપણે ઠાકોરજીને પ્રેમ કરીએ છીએ તો ઠાકોરજીને પણ જરૂરી છે કે એ પણ પ્રેમ કરે. પ્રશ્ન થશે કે આટલા વર્ષથી સેવા કરીએ છીએ પણ હજુ ઠાકોરજીનો પ્રેમ થયો નથી. અને ઘણા હમણાં જર્સી સિટીમાં મને કહે છે કે 55 વર્ષ થયા જે સેવા કરતા પણ હજુ બોલવાનું એમણે શરૂ નથી કર્યું. મેં કીધું કે બોલે છે રાતના સમયમાં, ત્યારે તમે ઊંઘતા હો છો. તો ઠાકોરજી બોલે એવી અપેક્ષા આપણે ન રાખીએ, પણ ઠાકોરજી આવીને આપણને બતાવે. હું એક ઉદાહરણ આપું મધ્યપ્રદેશનો. મધ્યપ્રદેશના એક નાના અમથા ગામડાની અંદર હું જ્યારે ગયો, 350 વ્યક્તિનો એક જ પરિવાર અને લગભગ 10 થી 15 એકરમાં બધાના મકાનો બનેલા. એક માજી ત્યાં સેવા કરે અને દરેક વહુઓ આવીને વારાફરતી એમની સેવા ફિક્સ હતી કે એક જણ બીડી બનાવે, એક જણ આરતીનું કરે, એક જણ સામગ્રી સિદ્ધ કરે. એમાં બધાના વારા બંધાયેલા હતા. અચાનક એ ગામમાં જ્યારે હું ગયો તો એ બહેને મને કહ્યું કે મારા શ્રી આજે ભોગ ધરવાનો આપણા હાથે ચાલશે? તો મેં કીધું જરૂર. બધી ભોગની તૈયારી થઈ અને હું જ્યારે ભોગ ધરવા ગયો, ભોગ ધરીને હું બહાર નીકળ્યો, એ બેન મારાથી આગળ નીકળ્યા અને હું પાછળ નીકળ્યો. મેં દરવાજો બંધ કર્યો અને બેન કહે છે કે જે 1 મિનિટ. મેં કીધું શું થયું? આ ઠાકોરજી કહે છે કે આ ખીર ચોંટેલી આજે કેમ ધરી છે મને? મને એમ થયું, મેં કીધું આ ખીર ચોંટી ગઈ, તમને ક્યાંથી ખબર? હજુ તો ઠાકોરજી અરોગ્યા નથી. એ બેને ખીર લઈને સાઈડમાં મૂકી દીધી અને બીજી ખીર સિદ્ધ કરીને ઠાકોરજીને ધરીને ભોગ ધર્યા. પણ મારા મનમાં એવું રહ્યું કે આ ખીર ચાખવી તો જોઈએ કે ખરેખર ચોંટી છે કે નથી ચોંટી. તમને આશ્ચર્યની વાત કહું, એ ખીર ચોંટી ગઈ હતી. અને એ ચોંટી ગઈ હતી ખીર. પ્રભુએ એમના પાછળથી વાળ પકડ્યા, આખું માથું આમ પાછળ ખેંચાઈ રહ્યું હતું એમનું, અને કહ્યું કે પહેલા ખીર મને ધરીને જા, ગરમ ગરમ આ ચોંટી ગઈ છે. ઠાકોરજી જતાવી રહ્યા છે, એ જ મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમારા પર વિશેષ કૃપા છે. એમનાથી એવી અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ, કારણ કે આપણી ભક્તિ અને બ્રજભક્તોની ભક્તિમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે.
એ 24 કલાક પ્રભુમય રહેતા હતા, આપણે 10 મિનિટ પ્રભુમય રહીએ છીએ. એ 24 કલાક પ્રભુ સાથે રહેતા હતા, આપણે 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ માત્ર પાસે રહીએ છીએ. એટલે એવી અપેક્ષા ન રખાય કે જેવી રીતે બ્રજમાં ઠાકોરજી લીલા કરતા કે બોલતા એવી રીતે આપણી સાથે બોલે. અને મને તો સુરદાસજીનું એ પદ બહુ જ પસંદ છે કે મેરી હથેલી ચાટ. કેવો અદ્ભુત પ્રસંગ હશે કે બધા જ ગ્વાલ બાલ ત્યાં છે અને એક ગ્વાલ બાલ બાકી રહી જાય છે અને માખણ મિશ્રી ખૂટી જઈ રહ્યા છે. એને કહ્યું કે મારું ભાગ ક્યાં છે? તો એ પોતે પોતાનો હાથ ધરે છે કે હવે મારા હાથમાં છે, તું ચાટી લે. કેવો અદ્ભુત પ્રસંગ હશે. એવી ભાવના જ્યારે આપણી જાગૃત થાય, એવો ભાવ આપણો જાગૃત થાય તો પ્રભુ આપણી સાથે વાત પણ કરી શકે અને એ આપણા સ્વ વિવેકથી વાત કરી શકે. ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે, અરે યાર પ્રભુ તું સમજતો જ નથી, અમને કામ કરવા દેતો નથી, એ લેંગ્વેજમાં વાત કરે. ચોક્કસ કરી શકાય, એમાં કોઈ જ વાંધો નથી. સખ્યમ આત્મનિવેદનમ, સખ્ય ભક્તિનો એક પ્રકાર છે. પણ સખા બનવા માટે એક દિવસમાં સખા ન થવાય. જીવન એને સમર્પિત કરવું પડે, જીવન એને સોંપી દેવું પડે, ત્યારે એ સખા ભાવ જાગૃત થાય. એ સખા ભાવ જ્યારે જાગૃત થયો હોય તો સખાના બધા જ લેવલોને આપણે પાર કરી શકીએ. મહાપ્રભુજીનો તો એક અદ્ભુત સિદ્ધાંત છે. મહાપ્રભુજીનો એક અદ્ભુત સિદ્ધાંત છે. હું કાયમ પ્રવચનમાં કહું છું અને ગયા વખતે પણ અહીંયા પ્રવચનમાં મેં આ વાત ખાસ રૂપે કરી હતી કે હાર્મોનિયમની પટ્ટીની અંદર 7 સાજ હોય છે. 7 સુરથી એક 8મો સુર વધતો નથી, માત્ર ને માત્ર 7 જ સુર હોય છે. પણ પરાગભાઈને આપણે પૂછીએ કે બેસેલા બધાના સુર એમાંથી નીકળી શકે, અને એનું કારણ એ 7 સુરમાં જ આપણું ગળું ક્યાંક ફિટ થયેલું છે. એમ આ નવધા ભક્તિમાં જ ક્યાંક આપણે સેટ થયેલા છે. હવે આપણે કરી રહ્યા છે શરણાગતિની ભક્તિ, અને તમારો સંબંધ એમની સાથે પતિ ભક્તિનો છે. આપણે કરી રહ્યા છે શરણાગતિની ભક્તિ અને તમારો કોઈનો સંબંધ સખ્ય ભક્તિ સાથે છે. તમારે ડિસાઈડ કરવાનું કે મારે કઈ ભક્તિ કરવાની છે. બહુ જ સામાન્ય મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત છે કે તમે નક્કી કરો કે તમારે કઈ ભક્તિ કરવી છે અને બાલ ભાવને બેઝ રાખીને એ ભક્તિનો પ્રારંભ કરો. અને વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય, આ 3 વસ્તુ હંમેશા હંમેશા સ્મૃતિ પટલ પર રાખીને કરો તો પ્રભુની કૃપા થયા વગર રહી શકતી નથી. અમારા આચાર્ય પરંપરામાં પણ ઘણા બધા આચાર્યો આજે પણ એવા છે કે પ્રભુ એમની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે. આજના યુવાનને કદાચ કહીએ તો એ વાત માનવા તૈયાર નથી, પણ જ્યારે પ્રમાણ મળે તો આપણને ખબર પડે. ઉદાહરણ રૂપમાં એક વલ્લભકુલના બાળક બ્રજમાં જઈ રહ્યા હતા, તો ટ્રેનમાં અમે સાથે, તો ટીટી જ્યારે આવ્યો તો એમની પાસે ટિકિટ નહીં. તો મેં કીધું અરે આપ આવી રીતે ટિકિટ વગર પધાર્યા છે? તો કે શું કરું, ગઈકાલે ઠાકોરજીએ કીધું છે કે કાલે ને કાલે પહોંચ, કઈક તકલીફ છે. એ આચાર્યશ્રી ટીટીને મેં સમજાવ્યો, બધી વાતચીત કરીને એમને ઠેઠ સુધી હું લઈ ગયો, બ્રજ સુધી. એ જ્યારે એમની ઘરે ગયા અને ઘરે પહોંચ્યા અને 20 મિનિટની અંદર એમના વહુજી ત્યાં જ બિરાજતા હતા, એ લીલા પધાર્યા. તો ઠાકોરજીએ એમને જતાવ્યું કે મારે કામ છે, તું જલ્દી આવ, અને એમનું લૌકિક સિદ્ધ કર્યું. તો ઘણી વખત કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય એ ભક્તિના પથ ઉપર પણ સર્વોચ્ચ પદ સુધી લઈ જવા માટે એ ભક્તને, મને ઘણી વખત શબરીનું ઉદાહરણ આવે. કેટલા વર્ષ સુધી અડધા બોર ખાઈને એને ટોપલીમાં મૂક્યા,
કે મારા રામ આવશે, અને સવારે એ બોર પાછા ફેંકી દે, બીજે દિવસે નવા બોર, ત્રીજે દિવસે નવા બોર, અડધા જ ખાય ને અડધા મૂકે, અડધા જ ખાય ને અડધા મૂકે. ઘરના બધા કહેતા હશે કે આ ગાડી થઈ ગઈ છે આપણી ભાષામાં, પણ એને કેટલો દ્રઢાશય હશે, એનું કેટલું ધૈર્ય હશે, અને એનું કેટલું વિવેક હશે કે એને કોઈને જવાબ નથી આપ્યો. એ પોતે અડધું ખાય ને અડધું મૂકે, અડધું ખાય ને અડધું મૂકે. એ વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયના કારણે પ્રભુ રામચંદ્રજીને એના ઝૂંપડી સુધી પધારવું પડ્યું, અને પધારવું પડ્યું એટલું જ નહીં, એના જૂઠાન બોર પણ આરોગવા પડે. આ વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયનો સર્વોચ્ચ સિદ્ધાંત છે. ત્યારબાદ વિચાર કરીએ આપણે નરસિંહ મહેતાનું મામેરું લઈએ. જો કે હવે તો બહુ ઓછાને ખબર છે મામેરું શું હોય. એ નરસિંહ મહેતાનું મામેરું લઈએ આપણે. પ્રભુએ કેવું પૂર્ણ કર્યું છે આપ બધા વિદિત છો. તો આ બધી જ વસ્તુઓ, વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય, નરસિંહ મહેતાએ 24 કલાક માંગ નથી કર્યું કે મને આલજે, મને આલજે, મને આલજે. એ પોતાના સંયમમાં રહ્યા છે. એમણે એમનો પોતાનો વિવેક જાળવ્યો છે અને ધીરજ રાખી છે. પ્રભુએ કદાચ ઉત્તરાવસ્થામાં વિચાર કર્યો કે આને માને છોડ્યો નથી ક્યારે પણ, મને આ ભૂલી શક્યો નથી, અને હવે પણ જો એની લાજ હું નહીં રાખું તો આ જગત એમ કહેશે કે પ્રભુની ભક્તિ કરીને વ્યક્તિ મરી જાય છે તો પણ પ્રભુ મળતા નથી. એ ભક્તની લાજ રાખવા માટે, હજારો વ્યક્તિઓમાં ભક્તિનું પ્રજ્વલન કરવા માટે ભગવાને નરસિંહ મહેતાની તમામ ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી છે. વારંવાર અહીં તો કથા થાય છે, સુદામા ચરિત્ર શ્રવણ કરેલું છે. કેવી અવસ્થા સુદામાની અને કેવી અવસ્થા સુદામાની થઈ, પણ સુદામાને એ રંગ ચડ્યો નહીં. એમનું વિવેક, એમનું ધૈર્ય અને એમનું આશ્રય જીવ્યા ત્યાં સુધી પ્રાસાદની અંદર રહ્યા, મહેલની અંદર રહ્યા, પણ એમને અસર થયો નહીં. અને એ જ વાત વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીની અંદર વૃત્રાસુર નામનો રાક્ષસ ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે નનાક પૃષ્ઠમ ન ચપારમેશ્યમ ન સાર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિ નપુરન ભવમ વા સમંજ તત્વાત વિરહય કાંક્ષે. વૃત્રાસુર કહી રહ્યો છે વિરહય કાંક્ષે, નનાક પૃષ્ઠમ, મને આગળ રહેવામાં રસ નથી, નનાક પૃષ્ઠમ નચ પારમેશ્યમ, મને 3 લોકના રાજા બનાવો એમાં રસ નથી, મને માત્ર ને માત્ર રસ હોય તો એક જ વાતમાં છે, તમારી પાસે મને રાખો. એ જ મારી ભાવના અને ઈચ્છા છે. વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી એ ભાગવતનું બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ચતુશ્લોકી છે, અને એના દ્વારા ભગવાને આ વાત સમજાવી છે કે અસુર પણ જ્યારે પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે તો એ જીવાત્મા નિશ્ચિત રૂપથી પુણ્યશાળી છે. એ વાત સિદ્ધ થાય છે. અને એ જ વૃત્રાસુરે વિવેક રાખ્યો છે, ધૈર્ય રાખ્યું છે અને અનન્ય આશ્રય રાખ્યો છે. કંસને લઈએ, રાવણને લઈએ, એવા તમને હજારો ઉદાહરણ આપો. અને આપણે દ્રૌપદીનું ઉદાહરણ લઈએ. કેવી પરિસ્થિતિ, પાંચાલી હોવા છતાં કોઈ એનું રક્ષણ નથી કરી શકતું. પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે મારા 5નું ખરાબ લાગશે, એ 5ની શાન બચાવવા માટે પ્રભુએ સાડી મોકલી છે. અને જ્યારે સાડી ગઈ છે તો દ્રૌપદીને થયું છે કે મારા સ્વામીએ મને મોકલી, અને આ 5ને થયું કે ઠાકોરજી અમારી સાથે છે. જે સખ્ય ભક્તિ છે એ સખ્ય ભક્તિનું પ્રભુએ નિર્વાહન કર્યું છે. તમે જે પ્રકારની ભક્તિ પ્રભુ સાથે કરશો એ પ્રકારનું ફલ પ્રભુ તમને પ્રદાન કરશે.
હવે ઘણાને એમ હોય કે અમે સેવા કરીએ છીએ, સવારે મંગલભોગ ધરીએ છીએ, જારી ભરીએ છીએ, મિશ્રી ધરીએ છીએ. સેવા તો દુનિયામાં બધા જ કરે છે, પણ કઈ ભક્તિની સેવા છે? હમણાં મેં કહ્યું કે વૃત્રાસુરે પણ વિવેક ધૈર્ય આશ્રય રાખ્યો, દ્રૌપદીએ પણ વિવેક રાખ્યો. ભગવાનને એને એક જ વખત કહ્યું છે કે હે નાથ, હવે મારી લાજ તારા હાથમાં છે. ભગવાને એની ધૈર્યની પરીક્ષા કરી છે. છેલ્લે સુધી ચીર હરણ થયા ત્યાં સુધી એની પરીક્ષા ચાલુ રાખી અને છેલ્લે એને ચીર પ્રદાન કર્યું. એનું કારણ એનો આશ્રય છે, વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. એ ત્રણેય વસ્તુ વ્યક્તિના જીવનની અંદર અત્યધિક મહત્વપૂર્ણ છે. આજના સમયની અંદર લૌકિક અલૌકિક બંનેમાં જો આ ત્રણેય વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. મને હમણાં ન્યૂજર્સીમાં એક જણે પૂછ્યું કે આ એક એક ગ્રંથ એક એક વૈષ્ણવ માટે જ લખ્યો, તો આજના વલ્લભકુલ બીજા વૈષ્ણવ માટે લેખ કેમ નથી લખતા, ગ્રંથ કેમ નથી લખતા? મેં કીધું મહાપ્રભુજીએ 16 ગ્રંથની અંદર જેટલી પણ કોટીના 2000 વર્ષ સુધી જેટલા વૈષ્ણવ આવશે એ બધાને જે જોઈએ છે એ બધું જ 16 ગ્રંથની અંદર મૂકી દીધું છે. હવે બીજું કંઈ એમાં મૂકવાનું બાકી રહેતું જ નથી. અને મહાપ્રભુજીનું કામ એ હંમેશા પરફેક્ટ કામ છે. એમાં એમણે કોઈ વસ્તુની કચાશ રાખી નથી. લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં એક વાત કરી હતી, કદાચ આપને તો ધ્યાન નથી પણ મને ધ્યાન છે કે આપણે 10 વાગે ઉઠીએ તો ઠાકોરજી 10 વાગે ઉઠે. આપણે સવારે 6 વાગે જોબ પર જવાનું તો આપણા ઠાકોરજી 5 વાગે પણ ઉઠે. એવી તો શું પરિસ્થિતિ છે ઠાકોરજીની, એવી તો શું મજબૂરી છે ઠાકોરજીની કે આપણી ઈચ્છા અનુસાર જાગે અને આપણી ઈચ્છા અનુસાર પોડે. એવો કયો આપણો પ્રેમ ઠાકોરજી સાથેનો છે, એવી કઈ લાગણી આપણી પ્રભુ સાથેની છે કે જેના કારણે પ્રભુ આપણે કરીએ, આપણે કહીએ એ રીતે ચાલે. મને લાગે છે આ 9 ભક્તિમાંની એક પણ ભક્તિ નથી. ફરી બોલું છું કે 9 ભક્તિમાંની એક પણ ભક્તિ નથી, પણ મહાપ્રભુજીએ 10મી ભક્તિ આપી છે, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે. અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ત્યાં કોઈ કન્ડિશન નથી હોતી, ત્યાં કોઈ સિચ્યુએશન નથી હોતી, ત્યાં કોઈ મજબૂરી નથી હોતી. ત્યાં આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે એની સાથે અનકન્ડિશનલ પ્રેમ કરવો, એ જ એકમાત્ર મહાપ્રભુજીનો આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં સિદ્ધાંત બતાવ્યો. પણ એ ભક્તિ પણ આ ત્રણેય વસ્તુના આધારે પ્રારંભ થાય. સૌથી પહેલા આશ્રય જરૂરી છે. નવરાત્રિના 2 દિવસ પહેલા એક બહેન આવ્યા મારી પાસે કે મારે ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે, નવરાત્રિમાં વિશેષ ભોગ ધરું કે માતાજીનું માટલું મૂકો? તો મેં કીધું એક બહુ સરસ રસ્તો છે ત્રીજો મારી પાસે કે યમુનાજીને એક ખુરશી પર પધરાવો અને આજુબાજુ તમે રોજ 4 ગરબા કરો. હવે બેન વાતને સાચી માની ગયા અને એમણે એક ક્રમ શરૂ કરી દીધો. ઠાકોરજીને ભોગ પણ ધરે જે નવરાત્રિમાં આવે અને એમણે 4 ગરબા પણ યમુનાજી પધરાવીને ચાલુ કર્યા. ધીરે 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 કરતા કરતા ઠાકોરજી પર એમની આસક્તિ થોડીક ઓછી થઈ અને યમુનાજીમાં આસક્તિ ચોંટવા લાગી. 1-2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી હું એમની ઘરે ગયો તો મને એમને પૂછ્યું કે આપે બતાવ્યો એક ક્રમ ચાલુ છે અને પરમ દિવસથી નવરાત્રી છે તો હું કરવાની છું. મેં કીધું કે આ વખતે મને એમ લાગે છે કંઈક ચેન્જ આવશે. અને એ જ દિવસે ગાડીમાં એમનો એક્સિડન્ટ થયો અને નવરાત્રી ત્યાં ને ત્યાં રહી ગઈ. હવે એ જે ટાઈમ એમનો એક્સિડન્ટમાં આરામનો હતો એ સમયમાં સતત યમનાષ્ટક અને 41 પદ વારંવાર કરવાથી એમને એવો અનુભવ થયો કે મને હિલિંગ બહુ જલ્દી થઈ ગયું અને કારણ મળ્યું તો કાર્ય સિદ્ધ થયું. કારણ યમુનાજી થયા અને કાર્ય એમનું શરીર થયું.
તો કાર અને કાર્ય બંને જ્યારે ભેગા થયા, એમને 24 કલાક યમનાષ્ટકના પાઠનો નિયમ લઈ લીધો. બહુ જ ઓછું ઘરમાં બોલવાનું, કામ પૂરતી વાત કરવાની, ખપ પૂરતી વાત કરવાની. 24 કલાક યમનાષ્ટકના પાઠ કરે છે. અને આજે એમની પરિસ્થિતિ એવી છે, લગભગ 500 યમનાષ્ટકના પાઠ પર ડે એ કરતા થઈ ગયા છે. આશ્રય, પાછી મૂળ વાત પર આવીએ કે આશ્રય, એમનો આશ્રય દ્રઢ થતો ગયો. યમુનાજીએ નાનો અમથો એક અનુભવ કરાવ્યો. એ અનુભવથી એમનું જીવન પરિવર્તન થયું, દ્રઢાશ્રય થયો અને ધર્મની શરૂઆત થઈ, ધૈર્યની શરૂઆત થઈ અને વિવેકની શરૂઆત થઈ. તો ઘણી વખત પ્રભુ અનુભવ દ્વારા પણ આપણને આ બધી વસ્તુ પ્રદાન કરે છે. સુખધામની અંદર વડોદરામાં એક બાળક આવે, એની મમ્મીની સાથે આવે અને 10મામાં થોડું મેન્ટલી પ્રોબ્લેમેટિક હતું. 10thની એક્ઝામ આવી. જેટલા પણ આવે એ બધા એને કહે કે હવે તો 100% માર્ક આવવાના તારા. તો એ એક જવાબ આપે કે ના, 90% આવશે. જુઓ એની મનની ભાવના જુઓ અને ઠાકોરજીની કૃપા જુઓ. એ એક જ વાત કે ના, 90% આવશે. હવે મેન્ટલી એ થોડું રિટાયર છે. ધીરે 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 કરતા કરતા એક્ઝામ જેમ પાસે આવી, એને એના મમ્મીને મોકલ્યા કે એક વખત દ્વારકાધીશને કહીએ કે મેં બહુ જ જણને કમિટમેન્ટ કર્યું છે, જો 90 થી ઓછા આવશે તો મને મુશ્કેલી થઈ જશે. એની મમ્મી વિચારી એકદમ હોંશે હોંશે દોડતી દોડતી ગઈ સુખધામમાં અને એને દ્વારકાધીશને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ, આ તમારો ભક્ત છે અને એને બધાને બહુ જ જણને વચન આપ્યા છે 90% ના, તો જરા જોઈ લેજો. જુઓ એનો વિવેક જુઓ. એને એમ નથી કીધું કે એને પાસ કરજો, જરા એને જોઈ લેજો. અને આશ્ચર્યની વાત, 91% એના બોર્ડમાં આવ્યા. આનું નામ છે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. એ દીકરામાં એક જ વસ્તુ હતું, દ્રઢાશ્રય. ઠાકોરજી કરશે જ એટલે એને વિનંતી કરવા મોકલ્યા અને એના મમ્મીએ વિવેકનો ઉપયોગ કર્યો. જરાક જોઈ લેજો. ઠાકોરજીએ જરા નહીં, એનું પૂરેપૂરું જોઈ લીધું. તમને આશ્ચર્ય થશે, 91% આવ્યા અને અત્યારે કોઈ મેડિસિન એ છોકરો લેતો નથી અને મેન્ટલી એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ ગયો છે. વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. જીવનમાં ઘણી વખત આશ્રય જે છે એ બહુ મહત્વનો છે, પણ આશ્રયની અંદર એક મુશ્કેલી પણ છે. જ્યારે જેનો આશ્રય પ્રભુ દ્રઢ કરે, એને બરોબર વલોણાની જેમ વલોવે, પહેલા એની બધી જ પરીક્ષા કરે, કોઈ એંગલ બાકી ના રાખે, અને એ વલોણામાં જ્યારે માખણ બનીને ઉપર આવે ત્યારે પ્રભુ એને અંગીકાર કરે છે, ત્યારે એનું ગ્રહણ કરે છે. તો સમગ્ર જીવન વ્યક્તિ બધું જ કરતો હોય, પણ જ્યારે પ્રભુની પરીક્ષામાંથી એ પાસ થાય તો સમજવું જોઈએ કે વ્યક્તિનું જીવન ધન્ય ધન્ય થઈ ગયું. અને એ વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય આ ત્રણના આધારિત છે. આજે વ્યક્તિના જીવનની અંદર ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય, એ તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન આ ત્રણ શબ્દમાં છે. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે, વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. કોઈ મને પૂછે કે નવરત્ન ગ્રંથથી બધું જ કામ પૂર્ણ થાય ને આપણને કોઈ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ ન મળે, એવું ખરું? મને લાગે છે કે હા. એની આસ્થા અને ભાવના એવી છે કે આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ એ નવરત્નથી પૂર્ણ થશે, તો મને મારા ઠાકોરજી પર વિશ્વાસ છે કે એ વ્યક્તિની, એ ભક્તની, એ વૈષ્ણવની તમામ ભાવનાઓ પૂર્ણ કરશે પ્રભુ. એને માત્ર વિવેક અને આશ્રય રાખવાનો છે. ધર્મ એની સાથે આપશે અને ધૈર્ય એની સાથે આવશે. આજના બાળકોની ચર્ચા પણ પૂર્વમાં થઈ અને ઘણા બધા કરતા જ હોય છે. અને આખા દુનિયાની સૌથી જ્વલંત સમસ્યા હોય તો આજકાલના બાળકોને ધર્મ સંસ્કારની છે. મને એમ લાગે છે કે હવે આપણા બાળકોને સાયકોલોજીકલ ટ્રીટ કરવા પડે, ભાવુકતાથી ટ્રીટ ના થઈ શકે.
આ બહેનને એમની માતાએ જે રીતે ઉછેર્યા હશે, હવે આ બહેન એમ વિચારે કે મારા દીકરાને હું એ જ રીતે ઉછેરું, જીવનમાં ક્યારે પણ સક્સેસ નહીં મળે. એમને ભાવાત્મક સ્વરૂપે, લોજિકલી સ્વરૂપે, સાયકોલોજીકલ સિસ્ટમથી એના બાળકને ઉછેરવાનો સમય આ દુનિયાની ભૂમિ પર અત્યારે આવી ચૂક્યો છે. હમણાં 4 દિવસ પહેલા જ HR સાથે મારે ફોન પર વાત થઈ ત્યારે મેં આ જ વાત કરી. સમસ્યા બધી જ જગ્યાએ એક જ છે કે ફ્યુચર પેઢી જે છે એ હાથમાંથી સરકી રહી છે. ખરેખર જો આપણે બહુ જ વિચાર કરવા જઈએ તો ક્યાંક આપણી પણ ભૂલ છે. નાનપણમાં આપણે એને રમવા દઈએ, એને ક્યારેક પ્રસાદનો પેડો આપવો જોઈએ, એને ક્યારેક ચોકલેટ આપવી જોઈએ. બજારમાં ગયા હોઈએ તો એને $1 આપો કે ચલ ને આપણે ઠાકોરજી માટે ચોકલેટ લઈ લે. હવે ચોકલેટ ક્યાં ધરવી છે, એ ચોકલેટનું શું કરવું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું. અમદાવાદમાં એક નાનો બાળક શૂઝનો બહુ શોખીન, લાસ્ટ ટાઈમ મેં આ વાત પણ કરી હતી. એ શૂઝ લઈને આવ્યો, મમ્મીને કહે છે કે હવે આ પ્રસાદી કરવાનો છે, તો એ મમ્મી અટવાઈ ગયા કે હવે શું કહેવું. એટલે મમ્મીએ મને ફોન કર્યો કે જે આપે એને કીધું છે એ તો પાકો થઈ ગયો છે ને નિયમ પાડી લીધું છે કે જે કંઈ કરવું એ ઠાકોરજીને અર્પણ કરીને કરવું. તો કે હવે આ શૂઝ લાવ્યો છે નાઇકીના, હવે આ શૂઝને મારે શું કરવું. મેં કીધું કશું જ નહીં, અંગીકાર કરાવો ઠાકોરજીને. તો કે કેવી રીતે. મેં કીધું ઠાકોરજી જ્યાં બિરાજે છે એ રૂમની બહાર મૂકી દો, એક રાત ત્યાં રહેશે, ઠાકોરજી ચોક્કસ અંગીકાર કરશે એવી એની ભાવનામાં તમે આ વાત મૂકો. અને સેકન્ડ ડે એને જ્યારે શૂઝમાં એક શૂઝમાં પગ નાખ્યો તો એ શૂઝ નાનું પડ્યું, એક સાઈઝ નાની હતી. તો બહુ જ ડિપ્રેસ થઈ ગયો કે આ એક સાઈઝ નાની આવી ગઈ. બીજા શૂઝમાં એને પગ નાખ્યો તો એ શૂઝ એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયો. તો એને ફરી બીજા શૂઝમાં ટ્રાય કર્યો તો બંને શૂઝ એને પરફેક્ટ બેઠા. તો એના મનમાં એ ભાવના વધારે દ્રઢ થઈ કે જુઓ પહેલા મેં ટ્રાય કર્યો તો પગ ન ગયું, કારણ કે ઠાકોરજીને એમની સાઈઝ પ્રમાણે નાનો કરી લીધો. અહીંયા તુલસીદાસજી બહુ સુંદર વાત કહે છે કે જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ દેખે મૂરત તિન તૈસી. જેની જેવી ભાવના હોય પ્રભુ એને એ પ્રમાણે પ્રદાન કરતા હોય છે. અને એ વિવેક, એ ધૈર્ય અને એ જ આશ્રય વ્યક્તિના જીવનની અંદર ઘણું ઘણું બધું કરવા માટે સક્ષમ છે. લૌકિકના ઉદાહરણો એટલા માટે વધારે આપવા પડે કે બહુ જ સરસ રીતે એ વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય આપના હૃદયની અંદર હૃદયારૂઢ થાય. બાકી જેટલું બોલવું સહેલું છે એટલું કરવું સહેલું નથી. ગઈકાલે જ મને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શરણાગતિ વાણીથી જ થઈ જાય છે કે મનથી કરવી પડે કે શરીરથી થવું પડે. મેં કીધું કે વાણી અને શરીરથી પણ નથી થતી અને માત્ર તનથી પણ નથી થતી. શરણાગતિ સંકલ્પથી થાય છે. આપણો સંકલ્પ જો દ્રઢ હોય, મારે મેડિકલમાં જવું છે અને ડોક્ટર બનવું જ છે, તો જ મેડિકલની એક્ઝામ પાસ થઈ શકે. બાકી એ વ્યક્તિ મેડિકલમાં ક્યારે પણ ન જઈ શકે. એવી રીતે એનો સંકલ્પ એક વખત દ્રઢ થાય કે મારે આ જ કરવું છે, તો જ એનું વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય એને ત્યાં સુધી પહોંચાડવા માટે સક્ષમ બનશે. બાકી આજની પરિસ્થિતિઓ આપણા યુવાનો માટે ઘણી ચિંતાજનક છે. અને આ દેશની અંદર બધા જ પેરેન્ટ્સ ચિંતિત છે. બધી જગ્યાએ બધી જ સંસ્થાઓ ચિંતિત છે કે આ બાળકોનું શું થશે. મને જરા પણ ચિંતા નથી કે બાળકોનું શું થશે, તમારા અને અમારા બધાના. જેને આ જગત બનાવ્યું છે એને આ જગત ચલાવવું પણ છે. જેને આ જગત બનાવ્યું છે એને જગત ચલાવવું પણ છે. જેને સેવા કરાવવી છે એને સેવા કરવી પણ છે. જેને કરવી પણ છે અને કરાવવી પણ છે. આ બધું અન્યોન્યાશ્રિત સંબંધ છે. એટલે પ્રભુ બધા પર કૃપા કરવાના જ છે. આપણી ચિંતા પણ જરૂરી છે અને આપણે નિશ્ચિત થઈએ એ પણ જરૂરી છે. પણ નિશ્ચિત થવાની બહુ જરૂરી નથી. એટલા માટે
કે એમાં ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, થવાનું જ છે, થશે એમ માની લેવાને આ દેશમાં કારણ નથી. કારણ કે બહારનું વાતાવરણ એ આપણા ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સભ્યતાથી ટોટલી વિપરીત છે. અને એ વિપરીત વાતાવરણમાંથી આપણે આપણા વાતાવરણમાં એને લાવવા માટે ઘણી બધી સેક્રિફાઈસ આપવી પડતી હોય છે. અને એ સેક્રિફાઈસ જેણે અને જે પરિવારે આપ્યું છે ત્યાં નિશ્ચિત રૂપથી એમના બાળકોને ધર્મ, સંસ્કૃતિથી સિંચિત કરી શક્યા છીએ. અને હું તો એક જ વાત કહીશ કે આપના બાળકોને વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય સમજાવજો. ભક્તિની ને સેવાની વાત હજુ વાર છે. એને વિવેક ખબર પડે કે વડીલો સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, વડીલોનું માન સન્માન સાચવવું, એ વિવેક. એક્સાઇટ થઈને એકદમ જલ્દી જવાબ ના આપો, એને ધીરજ રાખવી, એને ધૈર્ય રાખવું, એ ધૈર્ય અને એને આશ્રય રાખો. ઠાકોરજી જે કરશે સારું કરશે એ વાત એના દિમાગમાં ઠસીને ભરવી પડે. આ ત્રણ વાત જો આજના બાળકના દિમાગમાં જો ઘૂસી જાય તો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ દુનિયામાં હોય, એ બાળક ક્યારે પણ અસફળ થઈ શકતો નથી. હું એક અમેરિકાના એવા વૈષ્ણવને જાણું છું જેની ઉંમર 31-32 વર્ષની, 33 વર્ષની ઉંમર છે. અમેરિકાનો બહુ જ સારા ગ્રેડનો એ સાયન્ટિસ્ટ છે અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે રિસર્ચ કરે છે. અત્યારે ઇન્જેક્શન આપીને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું આખું એને ડેવલપમેન્ટ ચાલુ કર્યું છે. 70% સક્સેસ છે. એના ઘરમાં જ્યારે જઈએ, તમામ વસ્તુ પર કંતાન લપેટેલું હોય, બેસવાની જગ્યામાં કંતાન, જમીનમાં કંતાન, નળ પર કંતાન, એટલી કડક અપરસ પાડે છે કે તમને આશ્ચર્ય થાય કે આટલી બધી અપરસ અને આ દેશમાં. અને તમે જ્યારે એની સેવા જુઓ ત્યારે મને આઇન્સ્ટાઈન યાદ આવ્યા. એમને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે ઈશ્વરને માનો છો? તો એમણે કહ્યું કે ના, ઈશ્વરને નથી માનતો, પણ એક ખૂણામાં પ્રજ્વલિત થયેલો એક દીવો છે એને બહુ માનું છું. અને મને જે કંઈ પ્રેરણા મળે છે એ દીવાની પાસે બેસવાથી મળે છે. એક બાજુ કહો છો ઈશ્વરને નથી માનતા, હમણાં જ સિદ્ધાંત બાબાએ કીધું કે જે નાસ્તિક હોય એ સૌથી વધારે આસ્તિક હોય છે. તો એવી જ રીતે આ ભાઈ જે રીતે સેવા કરે છે, જે રીતે સ્મરણ કરે છે, એને એના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટની અંદર વારંવાર લખ્યું છે કે હું જે કંઈ પણ કરી શકી રહ્યો છું એ મહાપ્રભુજીની અને ઠાકોરજીની કૃપાથી છે. તો એને ઇન્ટરવ્યુમાં બોલાવીને પૂછવામાં આવ્યું કે આ મહાપ્રભુજી કોણ છે અને આ તારા ઠાકોરજી કોણ છે? તો એને એક્સપ્લેન કર્યું છે ત્યાં કે મારા ઠાકોરજી કોણ છે, મારા મહાપ્રભુજી કોણ છે. એના જેટલા સબોર્ડિનેટ સાયન્ટિસ્ટ છે એ લોકો કહે છે કે અમને એ વ્યક્તિને મળવું છે, મહાપ્રભુજીને મળવું છે, તારા ઠાકોરજીને મળવું છે. તો ઘણી વખત વ્યક્તિનો દ્રઢાશ્રય જે છે એને ઘણી ઊંચાઈઓ સુધી સિદ્ધ કરાવે. એટલે આપના બાળકોને તો હું એટલું જ કહીશ કે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય લૌકિક ભાષામાં સમજાવો, ધાર્મિક ભાષામાં નહીં. ધર્મની પરિભાષાઓ જુદી છે અને પરિવારની પરિભાષાઓ જુદી છે. એ બંનેને જુદી રાખીને એને આપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, મને લાગે છે કે ધીરે ધીરે કરીને એનું જીવન નિશ્ચિત રૂપથી ધાર્મિક બનશે. બાકી મહાપ્રભુજીની અંતિમ આજ્ઞા પણ હનુમાન ઘાટની યાદ આવી રહી છે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આસુર વ્યામો લીલા કરી અને ગંગાજીના કિનારે ઊભા છે અને ગોપીનાથજી અને ગુસાઈજી પ્રભુચરણ વિનંતી કરે છે કે કૃપાનાથ આપ ભૂતલ પરથી પધારી રહ્યા છો તો અમારા માટે શું આજ્ઞા છે? અદ્ભુત વાત. 3.5 શ્લોક પુષ્ટિ માર્ગમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે. યદા બહિર્મુખાયુયમ કથમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ તદા કાલ પ્રવાહસ્તા દેહચિત્તા પયોચ્યુતા સર્વથા ભક્ષ્યિષ્યંતિ યુષ્માનિતિ મતિર્મમ. મહાપ્રભુજીએ એ પરમહંસ અવસ્થામાં હતા એટલે બોલતા નતા. જમીન પર એક પથ્થર લઈને એમણે લખ્યું કે યદા બહિર્મુખાયુયમ, જો તમે ઠાકોરજીથી બહિર્મુખ થશો તો તદા કાલ પ્રવાહસ્તા, આ કાલનો પ્રવાહ તમારું ભક્ષણ કરી જશે.
તદા કાલ પ્રવાહસ્તા દેહે ચિત્તા પયોચ્યુતા, તમારા દેહ સાથે તમારું શરીરને ખાઈ જશે આ કાલ. સર્વથા ભક્ષયિષ્યન્તિ, બધી જ રીતે ખાઈ જશે. હું જ્યારે અમેરિકા આવું ત્યારે મને આ શબ્દ યાદ આવે, સર્વથા ભક્ષયિષ્યન્તિ, બધી જ રીતે એ કાલ આપણો કોળિયો લઈ રહ્યો છે. આપણું ધન હોય, પરિવાર હોય, બાળકો હોય, સંસ્કારો હોય, સંસ્કૃતિ હોય, એ બધું અત્યારે આ પ્રવાહના કોળિયાની અંદર આપણે ઘૂસી ચૂક્યા છીએ. હવે એમાંથી કેટલું બચાય, કેટલું વધારે આપણી જાતને આપણે બચાવી શકીએ, હવે એ જ પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને એ પ્રયત્ન માટે આપણે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનો આધાર રાખી આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા પરિવર્તનો કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણા બાળકોને આ 3 સંસ્કાર આપીને આપણે આપણા જીવનને ધન્ય અને કૃતાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વિશેષ તો આજે કંઈ કહેવું નથી, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના 539માં જન્મદિવસના ઉપલક્ષમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપ બધાએ ઉત્સવ મનાવ્યો એવું મેં જાણ્યું. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણના 5 શતાબ્દીના ઉપલક્ષમાં ખૂબ સુંદર રીતે સમગ્ર વિશ્વની અંદર આનંદ સભર આયોજન કરવામાં આવ્યું. મને પણ કહેવામાં આવ્યું કે આપ ગુસાઈજીનો 5 શતાબ્દી ભવ્યતાથી ઉજવો. મને એમ લાગ્યું કે મારે ભવ્યતાથી આ વખતે નથી ઉજવવું, પણ ઘરે ઘરે ગુસાઈજીના શબ્દો પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરવો છે. અને દયારામભાઈની એ વાત યાદ આવી કે તુજ સાથે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો, તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. આપણી વિચારધારાને બીજા વિચારધારાથી ઓતપ્રોત કરીને આપણે આગળથી આગળ વધતા જઈએ. વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયને આપણા જીવનનું પરમ અને ચરમ લક્ષ્ય બનાવીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના આ જગતમાં અદ્ભુત સિદ્ધાંતો છે. આવા અદ્ભુત સિદ્ધાંતો આપને દુનિયામાં ક્યાંય જોવા નથી મળવાના. એવા અદ્ભુત સિદ્ધાંત શ્રી વલ્લભે કૃપા કરીને આપણને આપ્યા છે. આપણે દીક્ષા લીધી છે, આપણે બ્રહ્મસંબંધ લીધું છે, આપણે પ્રભુને સર્વ સમર્પણ કર્યું છે. તો આપ આપણી ભાવનાથી, વિચારથી પ્રભુની શરણાગત થઈને એમની કૃપા પ્રાપ્ત કરો. એ જ અભ્યર્થના, એ જ મંગલ કામના, એ જ શુભકામના સાથે હું મારા અલ્પ વક્તવ્યથી વિરામ દઉં છું. જય જય શ્રી દંડોત પ્રણામ. આપે આ ટૂંક જ સમયમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયની ખૂબ જ સરળ ભાષામાં અમને સમજણ પાડી. મેં જ્યારે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે મને એવું લાગતું હતું કે હું એક કશુંક તો ભૂલું છું, અને ત્યારે મને યાદ આવ્યું હમણાં કે આપના સ્મિતથી અમને સુખ મળે છે અને આપની વાણીથી અમને અલૌકિક આનંદ મળે છે. તો આપના વક્તવ્યથી ફરીવાર એકવાર ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. હવે આપણે નેક્સ્ટ કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ, જે અમારા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને સર્ટિફિકેટ અવોર્ડ સેરેમની કરવાની છે. તો આપ શ્રી જય શ્રીને મારા પ્રંચન પ્રણામ, વલ્લભકુલ પરિવારને પ્રણામ. જે ફરી અહીંયા પધાર્યા, મેરીલેન્ડના વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ આનંદ આપ્યો. અને આજે આપણે છોકરાઓનું યર કમ્પ્લીટ થયું છે, another year for education માટે, એટલે એમને we will honor them with the certificate. અને as I call your name, દરેક જણ you will come up, જેના ચરણ સ્પર્શ લેશો, and then you'll get the certificate on this side, okay? Yeah. પણ પહેલાં સ્ટુડન્ટ્સને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું એ પહેલાં અમારા ટીચર્સ છે એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ. સો ટીચર્સને એવરી અધર વીક દે આર બિઝી પ્રિપેરિંગ ફોર ધ લેક્ચર, અને સમરમાં પણ ટીચરો ખૂબ મહેનત કરે છે છોકરાઓને માટે, દરેક વાર ક્લાસ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, ઉત્સવના સ્કિટ્સને પ્રોગ્રામ કરવા માટે. સો પેરેન્ટ્સ પ્લીઝ વેલકમ ધ ટીચર્સ. ફર્સ્ટ આઈ વિલ કોલ, આ વર્ષે નવા ટીચર છે આપણી સાથે લાલો લાલી ક્લાસમાં. શી ઇઝ વેરી ક્રિએટિવ, દરેક ઉત્સવમાં ખૂબ બધાને હેલ્પ કરે છે રેડી થવામાં, કોસ્ટ્યુમ્સ કરવામાં. અને સંગીતાબેન સેટ, પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. સંગીતાબેન
નેક્સ્ટ ટીચર છે આપણા, શી ઇઝ ઓલ્સો જોઈન્ડ આર ટીમ ધીસ યર. એમની પોતાની લાઈફમાં ખૂબ બિઝી હતા તો પણ શી ઇઝ બ્રિંગિંગ લોટ્સ ઓફ એનર્જી ટુ ધ ટીમ. શી ઇઝ ઓલવેઝ ગોટ અ સ્માઇલ ઓન હર ફેસ. અને નિયતિબેન મહેતા. થર્ડ ટીચર છે આપણા, શી ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ ધ લાલો લાલી ક્લાસ. અને આ વર્ષે એમને ખૂબ મહેનત કરી છે છોકરાઓને સ્ટેજ પરફોર્મન્સ, સ્ટેજ ફીર ટુ ટેક દેટ અવે. શી ઇઝ વર્કિંગ વેરી હાર્ડ વિથ ધ પેરેન્ટ્સ. મેઘના દેસાઈ. Next teacher, she's been a teacher in Gop Gopi class. She's always pushing the kids કે વધારે શીખે. જ્યારે અમને પેરેન્ટ્સને કોઈક વાર ડાઉટ થાય કે આ છોકરાઓ આ શીખી શકશે, પણ એમની મહેનતથી એ શીખે છે જે વસ્તુ, અને એ છે આપણા ફાલ્ગુનીબેન નાયર. નેક્સ્ટ ટીચર, આ વર્ષે શી વોઝ નોટ ડાયરેક્ટલી ટીચિંગ અ ક્લાસ. એમને નવો રોલ લીધો કે આપણને કરિક્યુલમમાં હેલ્પ કરશે. અને જ્યારે કોઈ પણ ટીચર ના હોય ઓર એનીથિંગ, શી ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક હું કરીશ આ વખતે. એ છે આપણે તોરલબેન દેસાઈ. નેક્સ્ટ ટુ ટીચર્સ, ઘણા જ વર્ષોથી આપણા ટીચર્સ છે બેવ. અને પોતાનો લાઈક વેન વી ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટાર્ટ, તવાસ્મી અને વ્રજ કેન્દ્ર, they both have been teaching. અને ફર્સ્ટ ટીચર છે, જ્યારે વી ડિસાઇડેડ કે છોકરાઓનું કંઈક કરવું છે તો શી રેઝડ હર હેન્ડ કે હું કરીશ આ વસ્તુ. અને ઓલવેઝ એમને પ્રવચન સાંભળવા ના મળે, એડલ્ટ સેશન પણ સાંભળવા મળે તો પણ શી ઇઝ ઓલવેઝ વિલિંગ. અને વૈશાલીબેન બક્ષી. Short time after her, when we grew the classes and we needed another teacher, another familiar face stepped up. And she's very strict with the kids, but very good because they listen to her. And she pushes them कि गुजराती में बोलो, that is very important in the Kendra. And that's Tejalben Shah. And last but not least, જેના વગર અમારું એજ્યુકેશન ચાલે પણ નહીં. શી ઇઝ પ્રિપેરિંગ ફોર એવરી ક્લાસ. અને શી ઇઝ લાઈક આર એન્સાઇક્લોપીડિયા. અમને કંઈ પણ ના જાણીએ, શી ડઝન્ટ ગીવ અપ. શી ફાઇન્ડ્સ ધ એન્સર્સ ફોર ઓલ ઓફ અસ. અને શી ઇઝ વેરી ક્રિએટિવ કે આ થશે. આમ લાઈક આઈ ડોન્ટ થિંક આ પ્રોજેક્ટ થઈ શકશે, બટ શી ફાઇન્ડ્સ અ વે ટુ ગેટ ઇટ ડન. અને એ છે આપણે શીલબેન શાહ. I got it. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, આ ટીચર્સના કોઓર્ડિનેટર છે અમારા નેહાબેન પરીખ. lot of effort in Kendra activities. ગોપીનભાઈના અને કોઈને પણ ટીચિંગ ટીમમાં જોડાવવું હોય પ્લીઝ જોડાવજો. ઇટ્સ વેરી ફુલફિલિંગ. ટાઈમ કમિટમેન્ટ છે, બટ વી ફીલ વેરી ગુડ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે કે આપણે ફ્યુચર વૈશ્ય